ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒನ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಲ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಟ್ರೂತ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ KSLU. In first semester, contract one is one of the easiest subject. You can score very well. The main reason students are failing in the contract one exam or any other subject, they're concentrating more on sections, the more on section. They're putting so much of time on sections. Tomorrow exam is there means 75% of the time they're putting it on learning section, remembering the sections and on understanding the exam concept of the sections. I made another video with the photocopies. You should watch that video on YouTube. Sections are not important to clear the exam. What seniors will tell you to write all the sections, all things, that, all useless things you must have heard. I'm telling you the truth. Sections are not 100%. That is important, but not 100% important. Literally, evaluator will never going to count how many sections you wrote, this many sections you wrote. Seriously, he will never going to count them. You will just see, okay, overview. Students spend almost 75% of time only in learning sections. They will spend only 25% of the time for theory. That is the reason students are failing in contract one. Welcome to IQ Court, your guide to understanding Indian law in an engaging way. Here at IQ Court, we break down complex legal concepts into simple, digestible lessons. Get ready for tutorials on constitutional rights, corporate law, and landmark cases. We'd love for you to share your thoughts and join the conversation with us. Don't forget to like, subscribe, and connect with us on social media. I made one video with only 14 pages. Just by writing 14 pages, student got 40 marks. I've also explained, student didn't write all the sections, they wrote only one section in one subject, like one question, one or two main sections. See, every question, some of the questions required around 10 sections, 5 sections, 6 sections also required for some of the questions. In this, if you're not able to learn all those 7 or 8 or 10 sections, in each question, important sections are only 1 or 2. For each question, you study only 2 sections, Just study 2 sections for each question, which are very important. Then study theory, case laws, and go and write the exam. Will be able to clear the exam. What is the idiot thing that studying, putting 75% of the time only studying, understanding the sections, and spending only 25% to study theory. Even if you write all 10 sections in the exam, if you are not explaining the concept, theory in depth, you will not get good score. Even there's chance of that, even if you wrote all sections without writing the theory, there are very chance that you will fail in the exam. So stop concentrating so much on just stressing so much on sections. In this my material, in IQ Code Law Academy material, we will give you the sections which are very important. Only those sections you have to concentrate. I will tell you, just study only 2 sections per question. I've given you the questions also for contract 1. I will show you. These are problems, okay? Contract 1 problems. The unit wise exam questions, yes. So this is the questions we have prepared for our students. If you study these questions, you'll be 200% you will be able to pass the exam. That is 100% for sure. See, 5th unit only 3 questions. Like that, for like first unit there are 5 questions, and second unit there are 4 questions. Like this, and the third unit there are 3 questions. 4th unit there are 3 questions. See, only 2-3 questions maximum. Sometimes we are giving only 5 questions per unit. Per unit we are giving only 3 questions. Some very important, there are 2 chances that you will get 2 questions. In those cases only we are providing 5 questions per unit. If you study this, you will be able to clear the exam 100% for sure. If you study and wrote the answer for these questions, you will be able to clear the exam for sure. Simply giving questions is not achievement. We are giving you the answers, and also we are giving you the important sections which you should study for the exam. Only per questions you should study, concentrate important 2 sections per question. There are how many are there?
5 unit, 3 questions means 15 questions. Means 2 sections, if you remember, means 32 sections comes per your subject. 32 sections. You remember those 32 sections. The rest of all, if you are capable of studying the remaining section, then you study. This is the way you should study for the exam for any subject. Then you will be able to easily clear the exam. And spending 75% of the time before the exam, when tomorrow exam is there, you will keep on studying. Putting 75% of the time only. Bari section ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ 25% ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ ಲಾನೇ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಲಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಸ್ ಲಾ ಸರ್, let's take story, just like a story. It's very easy to remember. We now with the case law we will give for each of these questions. Each of these questions we provide. For each of these questions we provide case law, theory, and tricks to remember. Each and everything we provide for students. If you study them, that's more than sufficient. You'll be able to clear the exam for sure. And the main problem students are failing in the exam. This is another reason. Not at all putting any effort to study problems. Not at all putting any effort to study problems. In 9th questions in 100 marks pattern, you will get 3 problems right. Students are literally not studying those because they are spending 70% of the time only in learning sections. See, your namdu human brain, it is not a machine to learn 100, 200, 300, 400. It's practically not possible. I don't know, students not getting proper guide. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ practically it's not possible. 5 subject, minimum 1 subject. If you take 100 sections, then 500 sections is really possible. Practically it is not at all possible to study 500 sections. That they will realize after or 1 hour before the exam. When they try to revise, they will realize, oh, these many sections I am not able to recall. Let me study only 1 section, 2 section per question. At least per unit, at least let me learn 5 sections properly. 1 hour before the exam, they will realize this. That time, they don't have time. Time is already gone. They already spent so much of time. They have not learned case law. They have not studied problems. What next? They'll fail in the exam. That is the reason students are failing in the exam. Contract 1. So, see, simply, I'm not telling, so you have to study like that. See, we are having the material with problems, we have analyzed 30, 20, 25 to 30 question paper. Literally each and every question papers we are analyzing. We have analyzed and presenting to you people. See, this is for Kannada mediums. We have prepared the questions. There are problems also for Kannada medium students. We have prepared the problems and answers also. And we are providing the answer for each of those problems. Scenarios they will give, right? Listening. And the unique method what we are following, there are, see, literally 30 question paper we have followed. It's just, I'm giving this many, all subject. There are some of the subject are 25 question paper we have analyzed. We have gathered all the questions related to the syllabus, as per the syllabus. 30 question papers. 30 question papers. If you take 30 question paper into 3 problems, means 90 problems. Is it possible for you to study 30 question papers? Is it practically not possible? Practically not possible. That is the reason students are failing. They are not able to analyze. They don't have time. They don't have time to study 30 question papers. If you are going to study 90 problems, they will not get time to study theory. Correct, right? It's not at all possible. There are 90 question problems if you are going to study. And when are you going to revise it? This is where we are coming to rescue. We are there to help you. Akikot Law Academy is there to help you. Students, that is the reason we come up with very unique materials which will reduce the study time and cover all the topics and help you to clear the exam with the various tricks and simplified materials. Simple languages. In a simple way, we are providing you the materials. You can use it. You can use and utilize it and get good score. I will show you. Simply, we are not talking. We will show you the materials. We will show you. You will understand what we are having. This one I have already shown you. This is for 16 marks questions. And also, if short notes also will come in this only. This problem. This is contract 1 problem. This is contract 1 important questions. If you study this sufficient.
Okay, this is for 16 marks. 16 marks and 8 marks also it will come in this only. We are providing, see, not simply not providing the questions, which year it came. 2025 it came, this is 24, 23, in which year, everything we have analyzed. We are giving you the proof. Blindly we are not prepared these questions. We are giving which year we have taken these questions. We have combined same topic, different way they will ask, all those things we have combined. Define contract, all contracts are agreement, but all agreements are not necessarily contract, and an agreement enforceable by law is a contract. Discuss and explain this statement with the reference to the various requisites and essentials of a valid contract. ಕರಾರನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕರಾರಲ್ಲ, ಕರಾರಾಗಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ತರನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ every possible, every angle, we have analyzed every angle. All contracts are agreement, but all agreements are not necessarily contract. ಕಾನೂನನ್ವಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪಂದವು ಕರಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಊರ್ಜಿತ ಕರಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಈ ಸಲ ಅಂಶ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೀಚರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ideas. So say why we combined all this. All these questions are same, but they will ask different way. All the full question, entire question requires same answer for 16 marks question, but they will ask different way. So we have combined all the way whatever we ask, same answer required for this question, and we are giving the simplified single answer for all different this way. If they are asking different way, whatever the way they are asking, they will get the answer. Okay, that is the way we prepared the 16 marks question. If you go to problems, syllabus wise, this is syllabus of the first sem contract one. See problems, see, I want last time already explained. We have another 30 question paper into 3 problems. In each question paper you will see 3 questions, right? 3 problems will be there, 90 questions will be there. You can't study 90, See, why I am telling you, because if you take 5 question paper, same questions must have been repeated here, same question must have been repeated here. If you're going to study complete this question paper, again if you come to the same question will be repeated here, but they'll be asking different way. Here they'll be asking a feature, here they'll be asking essentials, like this. Different way they're asking. So again, if you're going to study feature, again if you're going to study feature, again then the same problem must have appeared here, same, but they've asked a different way, but same problem. But you need to go back and check, okay, both questions are same, problems are same, you need to identify, then you have to ignore that. Do you have that much time? Student doesn't have that much time. That is the reason we have prepared this material. If you are having 1, 2, 3, 4, 5 materials, if there are duplicate questions, here also asked, here also, then we combine, remove those duplicate questions, are combined. If they ask a different way, we have combined. See, Gumpu, we have combined this for Kannada medium students. We have combined all those problems. You can see, this question is related to unit 1, invitation to offer, ಅಂಗಡಿಯು, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ. Related to this topic, same unit, they will see how many questions they are asking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. See, this question was asked in 2018, 2019. This question was asked for 6 marks in 2019, then 621, 6 marks, again 10 marks 2018, 2023, 10 marks they asked, and this question was asked in September. In 2024, even Sam under unit 1, this question was asked. Means we have combined this for you guys. Means around 9 questions are same. We are giving the same answer. See, answer only this much. Only this much answer you have to study. For all 9 questions. All 9 questions if you are studying, we are combined same questions, means you have to study 3 question papers, right? We have reduced that to just 1 question. 9 question means 3 question paper you have to study. We have combined everything and reduced it to just to 1 question. We are saving your time, we are saving your time. If you are not studying problems, it's very difficult for you to clear the exam. That is for sure. Students are not studying questions because they think it is very difficult. They are unable to grasp it. They are, no colleges are giving exact answer for problems. They also don't know what is the answer. So we are done all the research and we are giving the answers also for each of those questions. Each of those questions we are providing the correct answer which is required for the exam. Nobody will give, no academy, no something random answer they will give you in your college or some private colleges, but nobody will give you the
correct answers. We are providing the correct answers. See, this is the first, there are this 9 questions we are combined. I will show you for English medium students also. See, this we are having question bank, this all the question from all 30 question papers. We are having question from those question paper. This is the question numbers. This is not order, you can see, right? 1, 4 like that, because from that question we are picking and grouping it under the unit 1. See, Ramu goes to a departmental store and picks an article with the price tag. When he goes to the counter to pay the price, the shopkeeper declined to sell the article. Ramu wants to sue the shopkeeper for the breach. Decide. ರಾಮು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ 200 rupees ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈಗ 200 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ತಗೊಂಡು ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೌಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಐಟಮ್ ಕೊಡಿ ಇದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಓನರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸಿ, ಮಾಲಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದನ್ನ ತಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನು ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರಾಮನನ್ನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನ? See, these are all practical questions, these are all very important. This subject is very important. I'm telling you, this subject will give you very good earning in your life. You can earn a lot of money with subject. Now, I could go to law academy, first ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು, that is very important. Simply ಓದೋದಲ್ಲ. This subject really matters. The contract subject is very important. Without this subject, you can't do anything in law. It is not a big deal. It's a very simple subject. ಬಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. Everything works on, it will be on paper. So contract is very important. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. This is very important. Okay, this is very important. All these problems, see, I will tell you one more thing. If you want to understand the subject, if you really want to understand the subject, you should actually study problems. Then only actually you will understand the subject 100%. If you are skipping the problems and studying theory, those sections, and case laws are very good. If you're skipping the problems and studying only theory and sections, it's totally useless, without understanding the application. Actually practical problems are actually here. ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ about law, about our Indian law system. Actually, you will understand only by studying these problems. These problems are very important, See, you must have seen, right? ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೆ ಪ್ರೈಸ್, ಇದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಅದು ರಿಯಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಇದೇ ತರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ರಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ವೆದರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್. ಒಂದು ಸೊಸೆ ವಿಭಾಗದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. ಹಣ ಪಡೆಯುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಓನರು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂಗೆ ಹಣ ಬೇಡ, ನಾನು ಆ ಐಟಮ್ ಮಾರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೇ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಥಿಯರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇದೇನೋ ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಓದ್ದೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್. If you really want to earn, this is the problems you need to study. Problems are very important. Theory ಓದ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Problems, if you are really doing good in problems, exam fail ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, you will become a very good lawyer. I'm telling you, if you're studying, if you're resolving all the problems, but you're still failing in the exam, don't worry. Definitely you'll become a very good lawyer in future. Problems are very important, right? Problems are very important.
ಸೇಮ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್. ಆ ಬದಲಿಗೆ ಎ ಇದೆ, ಎ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಮತ್ತೆ ರಾಮು ಚಂದ್ರು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ, ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಮು ಇದೆ, ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ, ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಕೇತ ಉಳ್ಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಗದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. If they ask different twisted also, we have covered. Okay, we'll get more. I've seen in my materials only, you'll get all 3 problems. In worst case, I have seen differently 2 questions are coming in exam. In this material only, whatever I prepared for problems, 2 questions are coming. Minimum 2 questions are coming. 3 questions are coming. Very rarely 2 questions are. 1 question is missing. You have to write only 2 questions, right? Problems. Answer. Okay, answer important. Sir, problems bitre answer ಏನು ಬರೆಯೋದು ಸರ್? ಥಿಯರಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯರಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 2 pages ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, if you are writing more, that's fine, but 2 pages sufficient. So Kannada medium students also will open. See, all questions we have combined. See, first thing, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನೋಡೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮು, ಸ್ನೇಹ, ಗಣೇಶ, ಎ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕರಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಿವರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. So then next, for English medium also it is less we have explained. The question is testing whether the shopkeeper displaying an item with the price tag on a shelf is legally bound to sell it to anyone who picks it up. It as if a customer, Ramu, Sneha, Ganesh, has the legal right to sue the shop owner for breach of contract. When the cashier refuses to take their money, will come to Kannada medium. So both are same, answers are same. Hey, Pramukhavagi, see, if you study theory, you will understand what is contract. See, in the Kannada medium student, we have already provided. You can see this, contract means agreement plus enforceability. Contract and agreement are different. Contract and agreement are not fully different. They are having different meaning. Contract means agreement plus legally valid one. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಜೊತೆ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಜಮೀನನ್ನು ನನಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲೀಗಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೀಗಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧನ ನನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವೆದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಂತ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ನನ್ನ ಜಮೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದು ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ನಂದೇ ಜಮೀನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಮಾರಪ್ಪ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಆಫರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರೋದು. ನಾನೀಗ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕೆ ಲೀಗಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಬೇಕು. ಲೀಗಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊಲೆ ಮಾಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಜಮೀನ್ ಮಾರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಅಂತದನ್ನ ಇದೇನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಕರಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಕರಾರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಫರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. I've already explained in the theory part. Okay, we'll go to the problem now. So I already explained you, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವ್ನು ಯಾರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ಜಮೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಅವಾಗ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಪ್ಕೊಂಡ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಬಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಾಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರಷ್ಟೇ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರಷ್ಟೇ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನೋ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಆಫರ್ ಕೊಡಿ ನಂಗೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಆಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದಿನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲಾಯ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತರ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕರಾರಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಾರಿನ ಭಾಷೆ ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕರಾರಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕನು ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 2A ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1872 ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್
ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2A ಅನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವ ಖಚಿತವಾದ ಆಹ್ವಾನ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕನು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ಅದನ್ನು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಾಲೀಕನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ತಂದೂರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವ್ ಯು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ದಾರಿ ಹುಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಆಫರ್, ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಕೋರ್ಟು. ಕೇಸ್ ಲಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Similarly, if you go to English medium student, if you go to English medium, same judgment. Neha can't sue the shopkeeper for breach of contract. They will not succeed in their suit. Legal bond ಏನಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ justification. Under Indian Contract Act 1872, there is a difference between offer and an invitation to offer. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 16 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ದ ಮುಗಿತೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ. A person may not offer to sell his goods but make some statement or display to invite others to make the offer on that basis. Displaying goods, books in the window of the shop with the price tag is legally classified as invitation to offer. ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಸೇಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 5 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೇ ತರ. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಮೌಂಟೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತರ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಡೆಯೋ, ಕೊಡಪ್ಪ ಕಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದ ಶೂನ್ಯ, ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1872 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ ನೀವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, 5 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಅದ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ಗೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ, ಸೇಮ್ ಅದೇ. ವಿಹಾನ್ ತನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರನ್ನು ವಿಜಯನಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ. ನಂತರ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕರಾರನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೊಟ್ಬಿಡು 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆಯನ್ನ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು, ಈಗ ಬೇಗ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, 50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಸರ್, ಸುಮ್ನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಾ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ಮನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಯಪ್ಪ ಅದಂಗ ತಗೋಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಅದೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದ್ದು ಎಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಂಗೆ 51 ಕೋಟಿ ಮನೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬರೀ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚಿದಂಬರಂ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಫಲವು ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಊರ್ಜಿತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರೋದು ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 5 ವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈ ತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಫರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವೆನ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಕೌಂಟರ್. ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಫರ್, ಅವ್ನಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ರಿವೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾಟ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್, ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಟರ್ ಆಸ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾನು ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 14 ಟೀನೇಜ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ತರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ವಿಭಾಗೀಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮಾಲೀಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಾರಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಇದಾಗುತ್ತಾ, ಅಂಗಡಿಯ ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರೀ ಆಹ್ವಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಕಾ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕರಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿತು ಇಷ್ಟ. ಈ ತರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನಿಂದ ವಸ್ತು ಕಳವಾದಾಗ ರಸೀದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಷರತ್ತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಐಟಮ್ ನ ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಬೇಲಿ, ಅವನ್ಗೆ ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ, ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೋ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓಕೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಕಳ್ತಾಕಿದ್ರು, ಆಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದು ಇದು
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಬಿಡಿ, ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 151 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಡಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ವಶನ್. ಬೇಷರತ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕರೆದ್ರಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀವು ಬಳೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ತರ ಲಾಸ್ ತಾನೆ, ಆ ತರ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡ, ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಭರವಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಪ್ಪಂದನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವೇ ಮಾಡೋದು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಗಂಡ ನಂಗೆ ಬಳೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ 18 ಬಿಲೋ 18, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇಕಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ನೀವು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 10ಗೆ 7, 8 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 8 ಅಂದ್ರೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8+8 ಅಂದ್ರೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 36, 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. 20 to 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಲಿ ಒಂದ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಓದಿದ್ರು, 2 ಯೂನಿಟ್ ಓದಿದ್ರು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಸ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 37 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. 40 ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 100% 37 ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ 40 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ 37 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 40 ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನಾನು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5+5 10 ತಗೊಂಡ್ರು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 ಓಕೆ, ಇದು 5 ಬಂತು, ಇದೊಂದು 7 ಬಂತು, ಇದು 5 ಬಂತು, ಇದು 5 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ 36 ಬಂದ್ರು, 36 ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 40 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವರಿಡ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥಿಯರಿಗೇನೋ ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀತೀರಾ. ಏನ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದೇನೋ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ಲ ಏನೋ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಕೇಸ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಫೇಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನೋ ಬರೀದಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ಲಾನು ಬರೆದವ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನೋ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕೊಡೋದು. 5ಗಿಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬರೀದೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ 10, 15, 20, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕಥೆನ, ಅದು ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 40ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೇನೋ 4 ಪೇಜ್ 5 ಪೇಜ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ 4 ಪೇಜ್ಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗೆಲ್ಲ 12 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಬರೆದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಥಿಯರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಥಿಯರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.